हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। मैं आज जा रही हूँ कोलकाता मेरे बड़ी मासी के यहाँ। इसीलिए सुबह के ठीक 8 बजे हमारे घर के सामने पहुँच गए हमारे टोटो अंकल। बर्थडे से पहले मुझे बर्थडे एडवांस गिफ्ट मिल गया और बर्थडे कब है वो ठीक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो भी वो ठंड का मौसम है, बहुत ठंड है दुर्गापुर में, इसीलिए स्वेटर वेटर पहनकर पूरा रेडी होकर कहीं ठंड न लग जाए हम तीनों को, हम निकल पड़े बस स्टैंड की ओर। मैं अकेली जाऊंगी इसलिए मेरा लगेज भी कम था और थोड़ा बहुत खाकर टिफ़िन लेकर मैं घर से निकली थी। मम्मी जी सुबह मुझे टिफ़िन बना दिए। बस था मेरा 9 बजे और अब बज रहा है 11 सुबह का और मैं शक्तिगढ़ स्टॉपेज में पहुंच गई हूँ। फ्रेंड्स, मुझे जाना है डानलॉप, दुर्गापुर टू डानलॉप। करुणामयी बस से मैं जा रही हूँ और 11 बजे सुबह का और अभी मैं शक्तिगढ़ स्टॉपेज का नाम है। उधर आकर बस 15-20 मिनट के लिए रुकता है। जिनको कुछ खाना है व वॉशरूम जाना है वो इन्हीं समय के बीच वो सब कंप्लीट करते हैं। मुझे कुछ भी करना नहीं था और वैसे भी मैं टिफ़िन लेकर आई थी तो मैं बस के अंदर ही बैठी रही। जो भी हो, मैं पहुँचते पहुँचते मेरा 2 बज चुका था। बस बहुत जैम में था। ट्रैफिक जैम की वजह से बस थोड़ा लेट से ही पहुंचा। फाइनली मैं पहुंच गई मैं अपने बड़ी मासी के यहाँ। पास्ट में जब भी मैं कोलकाता गई थी तब संडे के दिन जाती थी, क्योंकि संडे ऑफ डे रहता है, वीकेंड होता है, इसलिए ट्रैफिक जैम भी कम होता है। बट आज मैं वर्किंग डे में गई हूँ इसलिए बहुत ट्रैफिक जैम था, इसीलिए मुझे पहुँचने को भी बहुत ही लेट हुआ घर अंदर पहुंचने में। जो भी हो, अब बज रहा है शाम के 5 और मैं और मेरी बड़ी मासी हम छत पर गए। कितना अच्छा है ना दाल बड़ी। ये सब बड़ी मासी मुझे दिखा रही थी। उनके बगल में जो पड़ोसी है वो उनके लिए दाल बड़ी देकर गई है। कितना अच्छे से पूरा जैसे लग रहा है मार्केट से खरीद कर लाए हैं, कोई मशीन से बनाकर कोई दिए है, बट ये हैंडमेड है, हाथ से ही इतना छोटा छोटा सुंदर सुंदर वो बड़ी दाल बड़ी दिया। और हम बंगाली लोग दाल बड़ी सब सब्जी में डालकर खाना पसंद करता है। সাদা জল বেরোবে, একদম সাদা ধুতে সাদা টলটলে পরিষ্কার জল বেরোবে। কি সুন্দর গাঁদা মাসি, তোমাদের তো কিনতেই হয় না বাইরের থেকে ফুল। সুন্দর এ বাবা। मेरी बड़ी मासी को प्लांटेशन बहुत पसंद है, इसीलिए उनके छत पर इतने सारे तरह तरह के पौधे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं उनके यहाँ आती हूँ तो मैं हमेशा छत पर आती हूँ उनके साथ, वही शाम 5 बजे 4 बजे ये सब देखने के लिए। মাসি তুমি এখনো সেই চাটনি ফাটনিগুলো করো, রায়তা ফায়তাগুলো? একদম কি করবো, এখন তো খাবার অত ভ্যারাইটিস বানাই না, কেউ নেই বাড়িতে খাওয়ার লোক, তো বানাবো না তুমি এই যে একদিন, হ্যাঁ দেখেছি তো এইগুলো। ওয়াও মাসি, এটা কাউকে এরকম করে দিলেও কি সুন্দর লাগবে বলো মাসি। ফুটে গেছে, এটা ফুটে নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আর হবে না, ফুটবে, এটা বুড়ো হয়ে গেছে, এটা না না পড়ে যাচ্ছে দেখো। সবই ফুটে যাও, প্রথম ফুটে না, এটা এত কি সুন্দর লাগে। এটা পিঙ্ক আর হোয়াইট মাসি। এইগুলো না পরে হোয়াইট হয়, এইগুলো ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটাও তাহলে হোয়াইট হয়ে যায়? না এটা হোয়াইট হবে না, এটা এরকম হয়ে যাবে। এটা এরকমই থাকবে। ওইটা যেমন কি হল, এইটা না, এইটা কিন্তু এই রং না, এটা ফুটে গিয়ে এরকম রং হয়েছে। এটা হচ্ছে একদম ওই ডিমের কুসুমের মতো ফুটে। ডিমের কুসুম মানে ইয়েলো, তারপরে আস্তে 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 ইয়েলো হয়ে হোয়াইট হবে। দারুণ। আচ্ছা গাছগুলোর দামও তাহলে সেরকম? ডিম থেকে দিয়ে যাওয়া পোকা হয়ে যাবে ফুলে। ও এরাই তাহলে সেই কাজটা করে। এটা আমার লাড্ডুর মতন হয়ে রয়েছে। এগুলো এত বড় হয় না, ওটা ফুল এত বড়। বাপরে বাপ।
এটা তো নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ না, সাদা কণ্ঠ, এটা অপরাজিতা, সাদা অপরাজিতা। অপরাজিতা। কাটিং করতে দেবে, কিছু কাটিং করে ফেলেছে। ওই যে মালি আসে না, ওই মালিটা। মাঝে কোনো লেবু গাছ লাগাওনি এবার? এই তো লেবু গাছ, হ্যাঁ এই তো, ফুল আসছে এখন, এই যে। এটা গরমের দিনে হবে। হ্যাঁ, সেই যে ফুল আসছে। ও আচ্ছা, এইটা তো গন্ধরাজ লেবু না এটা? হ্যাঁ, এটা মৌসুমী লেবু। ও না, আমি তো ওটা চিনি না। গন্ধরাজ। ও এইটা গন্ধরাজ। হ্যাঁ মাসি, তোমার গাছের লেবু দারুণ টেস্ট। এই এখনো মাসি পাতা পাতা নিয়ে তো ঝোল ঠোল করো তরকারি মতন। এইগুলো এই যে পাতা আহ! বেরোচ্ছে, দারুণ স্মেল। এই পাতার মধ্যে এত স্মেল, তাহলে ফলের মধ্যে কত ভালো ফ্লেভারস থাকবে। সবেদা হয়েছে কি যেন এটা করতে মাসি খুব আমার ফেভারিট ছিল, কারি পাতার পমপ্লেট মাছ। ওটা আমি সিকিমে মাসি 2 থেকে 3 বার করেছি জানো। মনে আছে একবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মাসি তুমি কিরকম করো? সে কারি পাতা মাসি কোন জঙ্গলের মধ্যে ছিল, আমি 4 তলায় থাকি সিকিমের, নিচে নেমে জঙ্গলের মধ্যে লাফিয়ে কারি পাতা এনেছি। এইটা তো তোমার বাড়িতে দেখিয়ে আসলে, একটা বড় হলে মাসি খেতাম। কি বলে চিকু না সবেদা বলে না? সবেদা, আবার একটা চিকুও বলে। আচ্ছা আচ্ছা, বড় হলে খাবো, আর কখন কবে খাবো জানি না। এটাও তো তাই না? হ্যাঁ। এটা কি গাছ? এটা ফুল গাছ, এটা নীলকণ্ঠ। এই গাছটা মাসি মানে এখন পুরো লিভস গুলো শেড করে দিয়েছে না পুরো, মানে তাহলে কি মুখের কাছে এরকম থোকা হয়ে লিভস গুলো হয় না, এটা এরকম কেন এখন হয় না? তুমি কেটে দিয়েছো নাকি গাছগুলো? শীতকাল না, পাতা ঝরে যাচ্ছে, পাতা ঝরে শেড হয়ে গেছে। নতুন এই পাতা বেরোবে। এটা মাসি তুমি এই গাছটা কাকে যেন একটা গিফট করেছিলে না, কোন বিয়ে বাড়ি? হ্যাঁ, তাহলে একটা মেসেজে দিয়েছিলে এই গাছটা নিয়ে, আমার মনে আছে, আমি ছিলাম তখন। কি মেসেজ মাসি বলো? জীবন গাছের মতো সুন্দর ফুল। না এটা বলনি, আমার মনে আছে আমি কি বলেছি? তুমি বলেছিলে রোহান দাদাকে যে এই গাছটা দেখছিস তো রোহান, তোকে এই গাছটা কেন দিলাম জানিস তো? এই গাছের স্ট্রাকচারটা দেখ, গোড়াটা কত মজবুত, ওই জন্য জীবনের গোড়াটা সবসময় মজবুত রাখিস, তাহলেই। হ্যাঁ এটাই বলিস। এখন এই গোড়াটা দেখো, এটার গাছটা কেমন অদ্ভুত না? এই গোড়াটা কিরকম, আর ম্যানগ্রোভসের মতন দেখো রুটসগুলি বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে, দেখছো? আর আর এইটা এইরকম এই জায়গাটা একেবারে মোটার মতন। তো তুমি সে রোহান দাদাকে বলেছিলে গোড়া শক্ত রাখিস আর ভালো রাখিস, পোক্ত রাখিস, তাহলে তোর ব্রাঞ্চেসগুলো ভালো আসবে। এটাই বলেছিলে, তুমি ভুলে গেছো। আমার মনে আছে কথাটা। কিছু আরে মাসে অনেক কিছুই শুনি, আমি ভুলে যাই, ওটাই মনে আছে আমার। এই গাছটা যখনই দেখি, বা রাস্তায় যদি কোনো দোকানে দেখি, তখন আমার তোমার এই কথাটা মনে পড়ে। আচ্ছা এইটা কি গাছ? সব বেলি ফুল গাছ। এইভাবে কেন কেটে দিয়েছো না গাছগুলো সব? নতুন পাতা বেরোবে সব। ও এইভাবে কাটতে হয়। এটা কি? টপ চেঞ্জ করে দিয়েছে। এটা কি গাছ? সব এক গাছ। ও হ্যাঁ, তো সাদা সাদা যে গন্ধ গন্ধ বেলি। আচ্ছা, এইটা কি গাছ? এটা রক্ত করবি। রক্ত করবি। এখানে কত বনসাই আছে। কি গনসাই? বনসাই। বনসাই কি? বনসাই হচ্ছে বড় গাছকে ছোট আকারে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এইগুলো এই গাছগুলো। কাটিং হবে, তলা পরিষ্কার করা হবে, এগুলো কাটিং এর সময়। হ্যাঁ মাসি, এই গাছগুলোর দামও ভালো হয়। এসব সব ঘর সাজানো গাছ মাসি। তুমি ছাদে এনে রেখেছো? এনে রেখেছি, এগুলো সব এখন কাটিং হবে। মাসি তুমি তো ঘরে ভর্তি মানি প্ল্যান্ট দিয়ে সাজাতে পারো। এখন মানি প্ল্যান্ট ভীষণ ঘরের নেগেটিভিটিকে সরায়। তোমার তো আছেই, মালি আছে, মালিকে ডেকে সুন্দর করে বোতল ফুটো করে কি সুন্দর করে করে মাসি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট কাজগুলো। গাছ দিয়ে ভরে ফেলেছে সব ইনডোর প্ল্যান্ট আছে, কারণ আছে মাসি, কারণ আছে। এখন সবাই গাছ ইউজ করছে ঘরের, বেশিরভাগ মানি প্ল্যান্ট। আর ওয়ান দাদা ম্যাক্সিমাম মানি প্ল্যান্টই লাগিয়েছে বাইরে। ওয়ান দাদা ঘর বাড়ি সেরকম করেছে, তুমিও করতে পারো মাসি, তোমার মেনটেন করতে হবে লোক রেখে।
বিস্কুটের প্যাকেট। ছোট্ট কাপ কই হ্যাঁ, যারা চা দিতে কঞ্জুসি করবে মন নেই দেওয়ার তাদের জন্য ভালো। এই কাপগুলো এগুলো ভালো। তারা ওই যে গেস্ট আসলে দিতে হবে তারা এই কাপে দেবে, কিন্তু মন নেই চা দেওয়ার কাউকে ভালো মতন করে। এই গ্লাসগুলো ভালো না? ছি ভালো লাগে না আমার, এই ছোট পুচি ভালো লাগছে। এইগুলো কুচকে বেশি গ্লাস। এই 1 জার হোমমেড হেয়ার অয়েল বানিয়ে রেখে দাও, সুন্দর লাগে। আর কি মাসি নেবে? দেখি চল। না দেয়নি 10 টাকা। এই 3.5 কত করে? রাতের খাওয়া 20 টাকার ফুচকা। গন্ধ ছিটা আরেকটা চামচ দিন। পেঁয়াজ দেবেন না। মাসি আমি হাত দিয়ে খাবো, আমি হাত দিয়ে খাবো। আচ্ছা ঠিক খাও খাও, তুমি খেয়ে বলো কেমন লাগছে। হাত দিয়ে খাও আছে। মাসি। দাঁড়া দাঁড়া। পেঁয়াজ খাবে রিপি? পেঁয়াজ দুটো পেঁয়াজ না একটা পেঁয়াজ। আর টকটা দেবেন না একটা। আমি উঠিয়ে দিচ্ছি। আমি টক এ নাও। দেবো, একটাই টক দেবেন না। লেবু দেবো না লেবু দিন। কেমন ভালো লাগছে? পড়ে যাবে। না না ভালো না, হয়েছে। একটু বিট লবণ একটু মশলা দিন। না মিষ্টি লেবু।
হ্যাঁ কি ওই যে সামনে টক দিও না আমি দিচ্ছিলাম না তুমি রাখো না না কানে রাখতে গেছে চামচ লাগবে না হাতে মিষ্টি খাও। दैट इज़ इट फ्रेंड्स। हम चाट खाकर फिर फल खरीदने गए फल मार्केट। फिर उसके बाद हम सीधा घर आ गए 9 साढ़े 9 बजे के अंदर। फिर मैं मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेकर। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, एक नया लगा। ये ब्लॉग था मेरे बड़ी मासी के यहाँ और बड़ी मासी के साथ मैं शेन बाज़ार गई थी और शेन बाज़ार में बहुत छोटा मोटा मार्केट बैठा था जिसको मासी बोल रही थी मेला। मुझे अच्छा लगा। फिर फल खरीदने के बाद हम सीधा गए घर। बाय। Damn.